نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تو انسان سب نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے. کائنات کی بہت سی قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگایا ہے، انسان کے لیے مسخر کیا، لیکن کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے. اور جب تک انسان اپنی زندگی کا یہ مقصد پورا نہیں کرتا، باقی تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کائنات میں جتنے بھی وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، چاہے زمین کے اندر ہیں، چاہے زمین کے اوپر ہیں، یا سمندروں کی گہرائی میں ہیں، ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے اور ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ استعمال کرے تو وہ کامیاب نہیں، وہ ناکام ہے. اور اگر انسان ناکام ہے، ہاں وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کا مستقبل تباہ. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مستقبل کی تیاری کے لیے نہ صرف یہ کہ اس دنیا کی بلکہ آخرت کے ہمیشہ کے مستقبل کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ ہمارا کیا بنے گا. ہم جب میرا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، تو ہم میکسیمم کہاں تک سوچتے ہیں؟ بس اس دنیا تک. ہمارا کل کیسے گزرے گا، ہمارا بڑھاپا کیسے گزرے گا، پتہ نہیں ہمارے بچے ہمارے کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، میں اس دنیا میں تنہا ہوں، شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا بنے گا. ہر وقت ہم کیا بنے گا. لیکن اصل غم کرنے کا جو موقع ہے، یہ اصل غم کرنے کی جو چیز ہے، جو فکر کی اصل چیز ہے، وہ یہ کہ جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے، جس گھر میں، وہاں کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جب کامیابی کی بات کرتے ہیں یا کچھ کرنے کی بات کرتے ہیں یا کسی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو میکسیمم اس دنیا کی لمٹ کے اندر سوچتے ہیں. تو اگلے 10, 15, 20, 25, 50 سال کے منصوبہ بناتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو وہ اتنے پروڈکٹیو ہی نہیں رہتے. تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے، اور پھر اپنے بعد اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے. اور ان کو کامیاب بنانے کے لیے ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کے پیچھے اپنی جان مارتے ہیں. ہر ماں اس بات کی فکر کرتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. ماں اور بچے کا وہ واحد رشتہ ہے جو بالکل بے لوس، جس میں ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اس سے آگے نکلے، جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارے بچوں کو مل جائے. اسی لیے وہ اپنے منہ کا لقمہ نکال کے اپنے بچے کو کھلا رہی ہے. اور ایک عجیب محبت ہے جو کسی اور محبت میں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور مستقل بنیادوں پر نہیں ملتا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. بعض محبتیں ہوتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، کچھ وقتی فائدے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے اوپر قربانیوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب مقصد پورا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتے ہیں معاملے. لیکن ماں اور بچے کی محبت ایسی کہ بچہ اگر نافرمانی بھی کرتا ہے تو بھی ماں کا دل اس کو بھی تڑپتا ہے اور اس کو چھوڑ نہیں سکتی اور اس کی تنہائی اور بھلائی کے لیے سوچتی رہتی. لیکن عزیز بہنوں، ہم اپنے بچوں کو وہ کون سی چیز ہے جو اس طرح سے دیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے اور انہیں جیسے کہتے ہیں نا ترقی دھوپ بھی نہ لگے. دنیا میں تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ انہیں دھوپ بھی نہ لگے، وہ پروٹیکٹڈ ہے. جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو اپنے پروں تلے رکھتی ہے، ماں بھی اس سے کم پروٹیکشن نہیں دیتی، خود تکلیف اٹھا کے اپنے بچوں کے لیے اچھا کرتی. لیکن ہم اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہم سب ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک خاص عرصے تک زندہ رہنے کے بعد ہم اگلی دنیا میں چلے جائیں گے اور ہمارا اصل گھر وہ ہے، زندگی وہاں شروع ہوگی. اگر ہم واقعی یقین رکھیں اور اس بارے میں ہم واقعی سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں،
तो फिर हम उसके लिए तैयारी भी करें। और मुस्तकबिल की तैयारी सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब हम नंबर 1 मुस्तकबिल का तयन करें कि मुस्तकबिल है क्या सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी या इसके आगे कोई और चीज। और दूसरी बात ये है कि अपना मुस्तकबिल बनाना और अपने बच्चों का बनाना, उसके लिए हकीकी मानों में हमें क्या करना है। तो असल बात यह है कि हमारा मुस्तकबिल सिर्फ दुनिया नहीं है, हमारा मुस्तकबिल आखिरत है। हमारा मुस्तकबिल दुनिया का आरजी ठिकाना नहीं है, ये सिर्फ चंद लम्हे हैं जो हम गुजार रहे हैं यहाँ। असल जिंदगी तो क्या आखिर की शुरू होगी। वो इन नज़ार आखिरत अल्लाह अल हयावान, और बेशक आखिरत का घर वही दरअसल जीने की जगह। तो इसलिए अजीज बहनों, उसकी कामयाबी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इस पर हमें संजीदगी से गौर करना होगा, हमें और हमारे बच्चे दोनों को। जहाँ तक बच्चों की तरबियत का ताल्लुक है, अक्सर माँ ये सवाल करती रहती है कि कोई टिप्स बता दी जाए उनको कि उनके बच्चे अच्छे बन जाए, वो बात करने लगे, कोई उनको परेशान न करे और वो जैसा चाहते हैं उसके मुताबिक वो बन जाए। तो इसमें दो चीजें, नंबर 1 ये कि बच्चे आपके जरूर हैं, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, वो एक अलग चीज भी है, वो आप नहीं है, वो एक मुख्तलिफ चीज है। लिहाजा जिस तरह आपका दुनिया में एक रोल है, उनका भी एक रोल है। हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो नहीं कर रहे जो हमारे माँ बाप ने किया। उन्होंने अपनी कैपेसिटी में अपनी हैसियत में काम किए और हम अपनी हैसियत में कर रहे हैं, और हमारे बच्चे एक अलग तौर पर काम करेंगे। तो कभी भी उनको अपना आप बनाने या अपने अलग के मुताबिक देखने की कोशिश न करें। उनके लिए अच्छा जरूर चाहे, उनके लिए कामयाबी चाहे, लेकिन उसकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती है। तो इस पर कभी परेशान न हो कि मेरा बच्चा मेरी ख्वाहिश के मुताबिक क्यों नहीं बड़ा हो रहा। दूसरी बात ये कि बच्चे हमसे सबसे ज्यादा करीबी होते हैं, हमारे पेट से निकले होते हैं, और फिर 2 साल तक हम दूध पिलाते हैं, सीने से लगा के रखते हैं, फिर उसके बाद अपनी निगाहों के सामने रखते हैं और हमारे सामने चलते फिरते उसके बैठे हम बोलना उनको सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं। कितनी चीजें जिंदगी की वो हमसे सीखते हैं, लेकिन याद रखिए कि सबसे ज्यादा वो आपके अमल से सीखते, अमल से सीखते। जो चीज आप अपने बच्चों में डालना चाहें वो आप उन्हें करके दिखा दें, आप उनके सामने करना शुरू कर दें, आपको बोलने की जरूरत कम पड़ेगी। क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि वो दूसरों को देखकर जल्दी अमल करता है। एक होता किताबों से पढ़ना, एक होता ज़बानी नसीहतें करना, लेकिन जब तक अमल उसके साथ नहीं कोऑर्डिनेट करेगा उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि हमारे बच्चे में दिन रात देखते हैं, क्योंकि हमारी वीकनेसेस से और हमारी स्ट्रेंथ दोनों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। वो बाकी तक हमें हमसे ज्यादा बेहतर एनालाइज कर रहे होते हैं, हमारे अप्स एंड डाउन, हमारे मूड, हमारी सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। इसलिए उनसे डील करना आसान नहीं, उनका मुस्तकबिल बनाना इतना आसान काम नहीं। उसके लिए हम सिर्फ आउटवर्डली कोशिश न करें, बल्कि अपने अंदर वो ईमान पैदा करें, वो स्पिरिचुअलिटी पैदा करें, वो अखलाक और वो किरदार पैदा करें कि आप उनके लिए बेहतरीन रोल मॉडल बन जाए। कि वो किसी और को आइडियलाइज करने के बजाय आप ही को आइडियलाइज करें। और आपने देखा होगा कि कई बच्चे बचपन में अपनी माँ को बहुत सगाई होते हैं, लेकिन थोड़ा आस्ते आस्ते बड़े बड़े होते जाते हैं, तो फिर आस्ते आस्ते जब उनको कंपैरिजन के लिए और चीजें नजर आती है तो फिर उनको अपने माँ बाप के अंदर कीड़े नजर आते हैं, फिर उनकी गलतियां ढूंढने लगते हैं, फिर उनको डिलेशन करने लगते हैं। तो ये ना होने पाए, इसलिए आपको बच्चे के साथ फिर दोबारा ग्रो करना है। जैसे बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो आपको भी साथ साथ ग्रो करना है। किस चीज में ग्रो करना है? ईमान में ग्रो करना है, अखलाक में ग्रो करना है, अच्छे किरदार में ग्रो करना है। और उसके लिए जरूरी है कि आप सेल्फ पिटी का शिकार हो, खुद को मजलूम न समझे। जिंदगी में आपके साथ कुछ भी हो चुका है उसको बुला दें, क्योंकि गड़े मुर्गे उखाड़ने में सिवाय टूटी फूटी हड्डियों को कुछ हाथ नहीं आता। आपको कुछ भी उससे नहीं निकल, आगे तो देखिए, मुंह पाओ, लोग बैठ नहीं करें, पीछे पीछे नहीं देखे क्या हुआ, जो हुआ तो हो चुका, वो गुजर चुका, मेरे हाथ से निकल चुका, अब मैं उसको वापस नहीं ठीक कर सकती, वो मेरे बीच से बिल्कुल बाहर है। अब इस जो नाव है, आज का दिन है, मुझे उस पर बात करना है और अपने फ्यूचर को देखना ताकि मैं बेहतरीन तरीके से उसको गुजारूं। तो इसलिए आज मैंने चंद एक अहादीस आपके लिए सिलेक्ट की है जिसमें 10 बेहतरीन लोग, बेहतरीन काम, बेहतरीन आवाज
बेहतरीन चीजें जिन्हें हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, जिनके बारे में सोच सकते हैं, ताकि हम भी बेहतरीन बन सके। और जब हम बेहतरीन बनेंगे तो हमारी औलाद भी बेहतरीन रोल मॉडल देखकर बेहतरीन की तरफ चलेगी। क्योंकि कौन और कौन का तेजाब जो है ये सबसे बदतरीन तेजाब होता है। ये कंट्रडिक्शन जो होती है वो बच्चों को डबल पर्सनालिटी बनने को मजबूर करती है। तो सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, तो झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, वो धोखा करने लगते हैं, वो और गलत काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप के अंदर उसके ट्रेसेस पाते हैं। अभी तो मेरी माँ एक लहजे में बात कर रही थी, अभी कुछ और कर रही है, इसके साथ कुछ बोल रही है, उसके साथ कुछ और बोल रही है, बाहर कुछ होती है, अंदर कुछ होती है, सब कुछ नोट कर रहे थे। वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ लव कभी कुछ कहते नहीं, लेकिन वो सब नोट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर गहरा होता है। तो अपने आप को और आप सबको बस एक रिमाइंडर देना चाहूंगी कि हम अपना मुस्तकबिल कैसे सिक्योर कर सकते हैं और अपने बच्चों का खुद को अच्छा बनाकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बेहतरीन दीन कौन सा है। यानी हम सब कहते हैं वो फला रिलीजियस है, हम सब रिलीजियस बन जाए, हम एक दूसरे को दीन की तरफ दावत देते रहते हैं, जो लोग मुस्लिम नहीं उनके लिए परेशान होते रहते हैं। लेकिन कैसा दीन, दीनदारी किस चीज का नाम है? रिलीजियोसिटी क्या चीज है? क्या हो इंसान के अंदर? वो कौन सी ऐसी वन क्वालिटी है जो इंसान के अंदर आ जाए कि वो बेहतरीन दीन पर होता है? इसके बारे में सही इल्जाम तवील में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बेहतरीन दीन तकवा है, अल्लाह का डर, अल्लाह के डर के गुनाहों से बचना। इसका जायजा आप कैसे ले सकते हैं कि मैं अल्लाह से डरती हूँ या नहीं? अपनी गुफ्तगू से ले लीजिए। क्या आप लोगों के सामने और पीछे एक ही तरह बात करते हैं? आपकी टोन एक होती है, आपका अंदाज एक होता है, आप उसी तरह ही सरकारी शो कर रहे होते हैं? ऐसा तो नहीं कि सामने उनकी तारीफ भी कर देते हैं और अच्छे भी नजर आते हैं और एक मुस्लिम स्माइल भी दे देते हैं, लेकिन पीछे उनकी जगह काट रहे हो, उनकी बुराइयां कर रहे हो, गीबत कर रहे हो और खुदा का डर न हो। क्योंकि जिसको अल्लाह से डर लग जाता है वो गुनाहों से भागना शुरू कर देता है। देखिए दुनिया में जिस भी चीज से हम डरते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। अल्लाह का डर हमें उस गुनाह से छुड़ा के अल्लाह की तरफ पलटाते हैं, रुजू कर लेते हैं, अल्लाह की तरफ और मान लेते हैं, अल्लाह की मदद मांगते हैं। सिर्फ एक बार दूंगी, अपने आप से पूछिए, अगर आप बैक बाइटिंग करते हैं, अगर आप गीबत करते हैं, अगर आप पीछे पीछे लोगों की बुराइयां करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर तकवा नहीं है, वह आपका दीन बेहतरीन नहीं है। वहाँ तो हम पता कौन उठा के तो ऐसे करे जा रहे होते हैं और हमारे बच्चे तो सुन रहे होते हैं। मुझे हैरत होती है माओ पे जो बच्चों के सामने किसी की बुराइयां शुरू कर देती है, बच्चों के सामने फोन पर बुरी बुरी बातें करने लगती है, बच्चों के सामने बड़ों के साथ बदतमीजी कर रही होती है। अब आप देखिए कि ऐसे माहौल में जो बच्चे पल रहे हैं, ऐसी माँ को जो देख रहे हैं, उनके अंदर कहाँ से तकवा आएगा, कहाँ से अखलाक आएगा? वो क्या तामीर कर रहे हैं मुस्तकिल, क्या बना रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हो ही नहीं सकता। हम उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं अगर हम उनको अपने अमली नमूने से अपनी जबान से हर वक्त बुरी बातें सुना रहे हैं। फिर इसी तरह एक और हदीस बेहतरीन दीन के मुताबिक एक आराधी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आपने 2 मरतबा फरमाया, तुम्हारा सबसे बेहतरीन दीन वो है जो सबसे ज्यादा आसान हो, आसानियां पैदा करने वाला हो। इसका मतलब नहीं कि आसानी के नाम पे गुनाह की तरफ चल पड़े या गैर जरूरी चीजों की तरफ चल पड़े। आसान का मतलब ये है कि अपने लिए भी मुश्किल खड़ी न करें और बच्चों के लिए भी मुश्किलात खड़ी न करें। जैसे आपको मुझे तो फजर से उठना बहुत मुश्किल लगता है, तो बच्चों को भी जल्दी उठाती, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि मसलन जब हम दुनिया का कोई काम बच्चों से कराना चाहते हैं तो हम उनको उसको आसान बना के बताते हैं। मतलब अगर आपने अपने बच्चे को मैथमेटिक्स के सवाल सिखाने तो आप उसको इतना छोटे लेवल को ब्रेक डाउन करके उसको सिखाएंगे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऐसे देखो ऐसे देखो। अच्छा अगर उसकी समझ नहीं आए, उसको स्ट्रेट हो रहा तो भी आप उसको फिर और सबक से सिखाएंगे तक वो सीख जाए। लेकिन जब हम अपने बच्चे को नमाज सिखाने लगते हैं, कोई अखलाक की बात सिखाने लगते हैं, कोई दीन की बात बताने लगते हैं, तो हम कितनी आसानी पैदा करते हैं, कितनी फैसिलिटी पैदा करते हैं, कितना फैसिलिटेट करते हैं। अगर उसको समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं कर रहा, तो कितना टाइम देते हैं उसको करने के लिए? नहीं देते।
हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारा ये गुस्सा करना उन पर दीन की वजह से बहुत जायज है। दीन की वजह से तो गुस्से की इजाजत दी गई है, कोई चीज जिस मर्जी को हम डांट डपट कर दें दीन की वजह से नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के डराते ज्यादा हैं, अल्लाह की मोहब्बत कम बताते हैं, अल्लाह की कुदरत और अज़मत कम बताते हैं और अल्लाह ताला की पकड़ को ज्यादा बताते हैं। अब क्या होता है, बच्चों के ज़हन में अनकॉन्शियसली एक नफरत से पैदा हो जाती है दीन से, दीन वालों से। सख्त बातें करते हैं और सख्त बोलते हैं और सख्ती करते हैं, और अगर कोई चीज ऊपर से नीचे हो जाए तो एक तूफान खड़ा हो जाता है घर में। तो लोगों के लिए सहूलत पैदा करें, मुश्किल पैदा नहीं करें। इब्न अब्बास से वर्दी है, एक मरतबा किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सबसे यकसू होकर एक अल्लाह के लिए हो और वसी और आसान है, ओपन माइंडेड है, गुस्सत वाला, दिलों में गुस्सत, निगाहों में गुस्सत, सोचों में गुस्सत, और सबसे हटकर अल्लाह के लिए यकसू हो जाना। क्योंकि जो काम अल्लाह के लिए होता है उसके बाद दिल में गुस्सत आती। कैसे? मतलब आपने किसी की खिदमत की, किसी की मदद की, किसी के काम आए और आपने अपने दिल में इरादा किया तो इसका अदब अल्लाह के साथ ही। अब ये नियत रख के आपने दूसरे की मदद की और थोड़ी देर के बाद उस बंदे ने आपके साथ बदतमीजी की, तो जवाबन आप क्या करेंगे? शैतान फौरन कहेगा, मैंने कहा था कि उसके साथ भलाई न करो, ये वर्दी नहीं है भलाई का। आप नहीं, आप सोचेंगे मैं तो अल्लाह के लिए की थी, विदेश से तुम्हें क्यों चाहिए? मेरा इरादा सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना था, ये मेरा नहीं ख्याल रखता, कभी नहीं इस तरह से। मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत दफा कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं कि आप अपने सारे काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। ठीक है, उसके साथ गिराना चाहिए और उस बात का उनकी भी तरबियत ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो माँ बाप मिस कर जाते हैं, वो नहीं दे पाते। लेकिन हौसले और खबर के साथ याद दहानी एक दूसरे को कराई जा सकती है, मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बना बनाया शेख मिले हमको, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो उसमें आप अपना फर्ज नहीं छोड़िए, ये बात नहीं कीजिए क्योंकि मेरे लिए कुछ हुआ काम के जिम्मेदारी करो, उसके लिए तो और तरीका हो सकता है। लेकिन दूसरों के साथ कोई भी भलाई है, चाहे वालिदैन के साथ हो, चाहे औलाद के साथ हो, चाहे शोहर के साथ हो, चाहे कलीग के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, सिर्फ अल्लाह के लिए यकसू होकर। तो जिस दिन की बुनियाद ये होगी कि मेरा हर काम अल्लाह के लिए, जैसे कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसका कोई शरीक नहीं। यानी ना मेरी नमाज में कोई और शरीक है, ना मेरी कुर्बानी में, सबका खैरात है, न मेरी जिंदगी में, न मेरी मौत में, मेरा सब कुछ मेरे रब के लिए। साथ ही आपको इतना हौसला हो जाएगा, आपके अंदर इतनी वुसअत आ जाएगी, आपके अंदर इतनी खुशी आ जाएगी कि जिसके लिए मैंने किया उसने देख लिया, उसने गिन लिया और वो पूरी तरह अजर देगा। उस पर पूरा पूरा यकीन है मुझे कि वो कुछ भी गायब नहीं करेगा। लिहाजा आप बहुत इत्मीनान से अपने काम जारी रखेंगे और आपकी तकलीफ और फिक्र और परेशानी कम हो जाएगी। क्योंकि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनका खौफ और गम नहीं होता। इस क्राइटेरिया पर अपने आप को पहचानिए। अगर आपको इन दो चीजों से अभी तक निजात नहीं हुई तो दोस्ती में कमी है, अल्लाह के साथ दोस्ती में अभी कमी है। तो इन दो चीजों से निजात पानी। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा कर लेता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ उसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है, तो अपने दिल के हाल अपने रब से कहता है, जो दिल को भी सुनता है, जो रात को भी सुनता है, जो चुप चुप भी सुनता है, जो ऊंची आवाज से भी सुनता है। तो जब आप अपने सारे हाल अल्लाह के सामने रख देते हैं तो उससे क्या होता है, बिल्कुल आपका दिल हल्का हो जाता है। इसके बरक्स जब आप किसी इंसान के सामने रखते हैं तो बोझ पड़ जाता है, मुश्किल हो जाती है। फिर उसके बाद एक और हदीस में आता है, इब्न अब्बास की रिवायत है कि सबसे बेहतरीन इस्लाम मिल्लत हनीफिया है, जो आसान है। तो हमारा दीन आसान है, हमने उसको मुश्किल समझ लिया या मुश्किल बना लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात हम एक काम के साथ इतनी और चीजें लवाज़मात जोड़ देते हैं तो वो चीज बोझल हो जाती। ये आसानी क्या है, अगर वुज़ू नहीं कर सकते तो हम कर लेते हैं, हम नहीं कर सकते, जिस हाल में उसी तरह नमाज पढ़ लो। फिर बेहतरीन ईमान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुल ईमान अस्सब्र वस्समाहा, सब्र करना और आपको दरगुजर करना, दूसरों को माफ कर देना, ये अफजल तरीन ईमान है।
ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف ایک کانسیپٹ کا نام ہے، ایک زبانی کلامی، ایک اقرار کا نام ہے، ایک کوش کا نام ہے. نہیں، ایمان عمل کا نام ہے. اور اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو انسان کا ایمان اور بڑھتا ہے، اور اگر اچھے کام نہیں کرتا تو ایمان زیرو پہ چلا جاتا ہے. تو بہترین ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا. اور یہ صبر جو ہے یہ ہر موقع پر ضروری ہے. صبر صرف غم کے وقت نہیں، صرف دکھ کے وقت نہیں، صرف کسی کے کھو کرنے پر نہیں، صرف کسی مال کے کھو جانے پر نہیں، کسی پریشانی کے آنے پر نہیں. وہ تو ہے ہی صبر. اچھے کام پر جم جانے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اپنا نفس زیادہ اس کی مشکل ہے، باہر زیادہ اندر کی مشکلات آ رہے. گناہوں کو چھوڑنا، حرام چیز کو چھوڑنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور مثلاً جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اگر وہ شراب پی رہے ہو اسلام سے پہلے کی حالت میں، تو ان کے لیے اس نشے کو چھوڑنا واقعی صبر کا کام ہے. صبر کریں گے تو تبھی وہ حرام چھوڑ سکیں گے. پھر اسی طرح عمرو بن عبسہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کون سا اسلام افضل؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان نصیب رہے. ہاتھ اور زبان دونوں سے، نہ انسان قلم سے کچھ لکھے، نہ ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچائے، اور نہ زبان سے. میں نے پوچھا کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق. اب آپ دیکھیے ایمان اور اخلاق کو بالکل ساتھ ساتھ کر دیا. میں نے پوچھا کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا لمبی قرات والی. اب ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں ان میں؟ اور اگر نہیں لمبی نماز سے اس کا مطلب ہے کہ قرات نہیں آتی، زیادہ حفظ نہیں کیا ہوا، کچھ پارٹ ہم حفظ کرنا شروع کر سکتے ہیں. اور اگر دن کی صرف ایک آج کی یاد کر لیں، آدھی آج کی یاد کر لیں، تو آپ دیکھیں گے مہینے میں کتنا وقت 30 آدھے تو آپ یاد کر ہی سکتے ہیں. 30 نہیں تو 15 کر لیں، 15 نہیں تو 10 کر لیں. جتنا جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنی قرات لمبی ہوگی، اتنی نماز اچھی ہوگی. لیکن ہم تو ہر وقت گھر ہی نہیں ہوتے. میں نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے تم چھوڑ دو. اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑنا ہجرت. میں نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں آدمی کا گوڑا زخمی ہو اور اس کا خون بہے، آخری جذبے کی قربانی. میں نے پوچھا کون سا وقت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رات کا آخری حصہ. کیونکہ ہم دنیا میں ہر چیز بیسٹ لینا چاہتے ہیں نا، کوئی بھی چیز ہو. ہم اپنا جب شیلف پہ جاتے ہیں، کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی کرتے ہیں کوئی نظر آ جائے اٹھا لیں. ہم دیکھتے ہیں جی کیا یہ کیا، اس کو پڑھنے پڑے تو اس کو پڑھنے تو اس سے کمپیریزن کرتے ہیں، سستا کیا ہے، بہترین کیا ہے، کس کے انگریڈینٹس بہتر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک پانی کے اندر کتنی چوائس تھی، میں تو تھوڑی دیتے کوئی بھی اٹھا لیا نہیں، اپنی پسند میں لیتے ہیں بہترین جو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہماری تو بہترین وہی جو ہمیں اچھا لگتا ہے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو دنیا کے معاملات میں تو ہم ہر وقت بہترین چوائسز لیتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی بہترین. صحابہ دیکھے ان کا اکثر سوال ہی ہوتا تھا کہ سب سے بہترین چیز کون سی ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے. ان کا سوال ہی ہوتا تھا اور اس کے مطابق ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین چیزیں پھر ملی. ہم دنیا کے معاملے میں بہترین دیکھتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں بس منیمم کو گزارا ہو جائے تو ہم اسلام سے اندر اندر ہے، باہر نہ نکل جائے، اتنی تو کریں اس سے آگے کے لیے. اس میں بھی ہماری دل فیل ہونی چاہیے، تب ہمارا مستقبل بنے گا اور ہمارے بچوں کا بھی. تو بہترین نماز کے بارے میں ایک اور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، 10 روزے 10 نماز. پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ایسے سوال کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، لیٹ نہ کرنا. بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم دوائی کھا رہے ہیں یا ہمارا کوئی جاب ہے یا کوئی کام ہے، لیکن ابھی نہیں سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. ہم ہر چیز سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اگر ہماری کوئی اپائنٹمنٹ ہے تو ہم ٹائم کے ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، نیند میں بھی، کھانا پکانے میں، ساری ڈیوٹیز ہے. مثلاً آپ کو آج یہاں آنا تھا، مجھے آنا تھا، تو ہم اپنے سارا کچھ کر کے ٹائم پہ یہاں پہنچے نا. تو اگر ہم لوگوں کے ساتھ اپائنٹمنٹ سے اتنا خیال کرتے ہیں، جب آپ کی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہوتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر دیر کی ٹائم تو کیا ہوگا، نہیں کر دیں گے. اور 2-3 دفعہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں اور کیا میں سر 10 منٹ لیٹ ہوں تو آپ کو کبھی بھی نہیں جاب دیں گے، جو کرنے سے لیٹ آئے کچھ نہ جاب دیں. تو ہمیں جو پتا ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان ہو جائے گا تو ہم ہر قیمت پر ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے گھر سے نکلتے ہیں. لیکن جب
आखिरत की बात आती है, दीन की बात आती है, तो नमाज का वक्त हम अच्छा अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो है, अभी तो है, और जितने जितने हम लेट करते जाते हैं उतनी नमाज बेमजा हो जाती है, क्योंकि फिर हमें जल्दी होती है इसे खत्म करने के लिए। तो जल्दी की नमाज बेहतरीन नमाज नहीं है और लेट नमाज भी बेहतरीन नमाज नहीं है। अब आप अगर खुद लेट करते हो तो बच्चों को कैसे कहेंगे कि उसको नमाज के लिए, आप खुद नहीं नींद से उठ रहे नमाज के लिए, तो आप बच्चों को कैसे उठाएंगे, वो क्यों पड़ेगी, वो तो कहेंगे हमारे माँ बाप सो रहे हैं, हमारे लिए भी छुट्टी होगी, वो आपका अमल देखेंगे, फिर आप अपने पीछे क्या कब्जा जाके छोड़ देंगे। आज से किसी साल बाद जब हम कब्रों में होंगे, जब हमारे अमल की किताबें बंद होगी, तो हमारे लिए अमल में नेकियों में इजाफा कौन करेगा, नेक औलाद। लेकिन नेक औलाद को नेकी के तरीके से खा के जाएंगे तो वो करेंगे ना, फिर वो सबका जारी बनेंगे। जारी का मतलब ये है कि हम कर रहे थे एक काम और जब हम ऑफ हुए तो किसी और ने हमारी ड्यूटी संभाली, और अब जो कुछ वो कर रहे हैं उसके साथ हमें भी साथ अदब मिल रहा है। फिर इसी तरह घर में पढ़ी जाने वाली नमाज भी बेहतरीन है, सिवाय फर्ज की जो मर्दों के लिए जमात में होनी चाहिए, बाकी औरत के लिए बेहतरीन नमाज जिससे घर की नमाज है। फिर इसी तरह जुमा के दिन फजर की नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल नमाज जुमा के दिन नमाज फजर है, जिसे बाजुमा अदा किया जाए। फिर बेहतरीन सब नमाज में मर्दों के लिए बेहतरीन सब पहली और सबसे बुरी आखिरी, लेट जाएंगे तो आखिर नहीं करेंगे, और औरतों के लिए सबसे अफजल सब आखिरी और बुरी सबसे पहली, कि वो मर्दों के करीब होती है, खुशबू में फर्क पड़ता है। फिर इसी तरह जब हम सब बनाते तो कुछ लोग सब नहीं बनाते, मस्जिद में जाए तरावी वगैरह पढ़ने के लिए, कोई इधर खड़ा हो जाते, कोई इधर, उनको कहते नहीं कि मेरे साथ आ जाए, तो मानते नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके कंधे नमाज में नरम हो, यानी एक दूसरे के साथ झुक जाने वाले, एक दूसरे की बात मानने वाले हो, एक दूसरे से कोऑपरेट करने वाले हो। औरत की बेहतरीन मस्जिद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों की सबसे बेहतरीन मस्जिद उनके घर का आखिरी कमरा है, यानी जितना अंदर छुप के पड़े उतना ही ज्यादा अच्छा। और ये हकीकत है, अंदर भी क्लाउड में मसला बिछा देते हैं तो बच्चों की आवाज, कोई टीवी लगा के तक को कुछ करता है, तो शोर हंगामा होता है, कि खुशी नहीं होती, खुशबू नहीं होता। मर्दों के लिए है कि सब कुछ छोड़ के जब मस्जिद से जाते हैं तो एक सबकी आवाज आ रही होती तो खुद ब खुद उनकी नमाज में खुशबू आने लगता है। तो औरतें चाहिए कि वो अपने किचन और बाकी सारे हंगामे की जगह से हट के बिल्कुल बैठ के जाके नमाज पढ़े, तो वो नमाज ज्यादा अच्छी होगी, क्वालिटी में वैसे भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की नमाज उसके अपने घर में सिविल की बजाय कमरे के अंदर ज्यादा अफजल है, बल्कि कमरे की बजाय अंदर की कोठरी में ज्यादा अफजल है। फिर बेहतरीन रोजा, अफजल रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। एक दिन रोजा रखते, एक दिन इफ्तार करते। हालांकि वो बादशाह थे, अपने हाथ से कमाई करते थे, काम भी करते थे, तो उन लोगों की जिंदगी में कितनी बरकत, इबादत भी सबसे बेहतरीन, रोजे भी और हाथों की कमाई भी और पैगम्बरी भी, तालीम भी, और उसके साथ साथ दुनिया से भी अल्लाह ने उनके हाथों से लोहा नरम कर दिया था, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। इतने सारे रोल एक जगह इकट्ठे होना अल्लाह सुब्हाने तआला की तारीफ है। बेहतरीन चुने हुए लोगों में से थे ना वो, जिनका कुरान मजीद में दिख रहा है। तो ऐसे लोगों की जिंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। फिर किसी तरह बेहतरीन हज वो जिसमें लद्दाख खूब पुकारा जाए और खूब कुर्बानी की जाए। फिर इसी तरह नफ्स और अपने ख्वाहिश से जिहाद करना, अल्लाह सुब्हाने तआला की खातिर अपने नफ्स और ख्वाहिश से जिहाद करना अफजल है। अब नफ्स और ख्वाहिश कहाँ आने आते हैं, मतलब नींद में आते हैं, मतलब धूप में आते हैं, खाने का ऐसी चीजें दिल करता है जो पसंदीदा नहीं, या लिबास पहनने में। औरतों की वीकनेस क्या है, वैसे या बाज़ वक़्त शॉपिंग जिसकी जरूरत नहीं हमें, ये चीजें हमारे वक्त तैयार करने का सबब होती। तो हम ये देखें कि हमारी कौन सी वीकनेस है जिस पर हम खुद भी परेशान होते हैं, तो ये ठीक नहीं किया। हर गलत काम करने के बाद इंसान अपने अंदर एक गिल्ट महसूस करता है, सोचिए वो कौन सा काम है, खुद डायग्नोसिस कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को खुद नहीं परखेंगे, खुद ही पहचानेंगे, हमारी इस्लाह नहीं हो सकती। तो इसके लिए अपने मर्जी के खिलाफ जाना। मैंने अपनी जिंदगी में एक दफा नहीं बार हाई एक्सपीरियंस किया कि जो काम मैंने अपने नफ्स के खिलाफ जाके किया उसका फायदा बहुत हुआ, दीनी एतबार से बहुत फायदा हुआ। बाकी बताया तो कुछ चीजें हमारे ऊपर बड़ी नागवार होती, किसी चीज को छोड़ना बड़ा नागवार होता है। तो खास खाना बड़ा पसंद है, इंसान कहते तो कुछ के बगैर तो मैं खा ही नहीं सकता, कभी चाय की आदत पड़ जाती है, या कभी गेम की आदत पड़ जाती है, या कोई भी चीज आप अपनी जिंदगी में देखें और किस तरह उसको देखें
کہ اس کے کرنے سے آپ کی اللہ کی عبادت میں کیا خلل آتا ہے، دین کے کام میں کیا خلل آتا ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب میں دوری کا سبب بنے، قریب لے جانے کی وجہ آپ کو اللہ کی جگہ سے حاصل کر دے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے آپ نے. پھر اسی طرح کون سا شہید افسر ہے، آپ نے فرمایا جس میں آدمی کا خون بھی بہے اور اس کا گھوڑا بھی زخمی ہو. پھر بہترین عبادت دعا. ایسا ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کچھ مشکلات ہوتی ہے نا تو ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یقین کم ہو جاتا ہے اور شیطان بچوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. اور اس کی مثال کیا، ایوب علیہ السلام جب 18 سال تک ان کی بیماری طویل ہو گئی، ان کا مال و متاع اولاد ہر کوئی ان کو چھوڑ گیا اور ان کے جسم کا ایک حصہ جو تھا وہ گل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتی تھی اور کہتے تھے یارو پہلے تو یہ سب لوگ تھے تو میرا وقت ان میں بھی لگتا تھا، اب جب سب چلے گئے تو اب میں اور تو باقی ہیں اور اب مجھے جو عبادت میں مزہ آتا ہے وہ پہلے نہیں آتا تھا. اور کوئی شکوہ نہیں کبھی کیا اور دعا بھی کی تھی ادب سے مانگتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں تکلیف میں ہوں اور آپ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے. پھر ایک اور موقع پہ کہتے ہیں اللہ یہ شیطان نے مجھے تنگ کر مارا، شیطان نے مجھے تنگ کر دیا ہے دنس کے عذاب، یعنی ایسے بچوں سے ڈال ڈال کے تھکا دیا مجھ کو کہ اگر تم معافی نیک ہوتے تو پھر تم پہ یہ تکلیف نہیں آتی اور تمہاری سے یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ مایوسی ڈالتے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً ہم ایک دم مایوسی کی طرف جانے لگتے، ڈکلائن ہونے لگتا ہے ہمارا. اس موقع پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور سچے سے اس کی ضرورت جو ہے اس کو کوئی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مجھے کچھ سکھانا چاہتے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ میرے خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. اس لیے مجھے اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ علی کل حال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت سے سخت تکلیف پر بھی الحمدللہ کہتے تھے، اللہ کا شکر ہے. ہمیں بھی ان کی تعریف میں کیا کرنا چاہیے. اور جب ہمارے بچے ہم کو دیکھیں گے کہ ماں ہر تکلیف میں اللہ کی شکر گزار ہے، ہر دکھ ہر حال میں لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں میں بھی شکر کرتی رہتی ہے، تو جو شکر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جس سے اللہ راضی ہو جائے تو جہاں اس کے اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے. تو اس لیے دعا جو ہے وہ سب رک جاتی ہے تو شیطان مایوس کرتا ہے. جب انسان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو منہ سے دعا بھی نہیں نکلتی. تو اس موقع پر آپ نے خوش کر کے اپنے سے جہاد کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا سے انسان کا دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے اور اس کی مشکل بھی آسان ہوتی ہے. اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کو وہ دعا ان کی اتنی پسند آئی کہ انہیں صرف ان کی صحت میں لگائی پہلے سے دگنی ہر چیز عطا کی. تو بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے. اور ایک روایت میں افضل شکر سب سے بہترین شکر الحمدللہ کہنا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات جو ذکر اور تسبیح کرنے کے ہیں وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات جو ہیں یہ کثرت سے پڑھنے چاہیے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کوئی ذکر بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، تو یہ وظیفہ مت بولیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اگر یہ سارا یاد نہ رہے تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. پچھلے سے ذرا سا چھوٹا ہے لیکن بات وہی ہے اس میں بھی. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سے کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ. اس سے بیٹھ کے چلتے پھرتے آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں صحت میں وقت میں دل پناہ برکت ہو جائے گی. حضرت فاطمہ کے پاس جب کام بہت زیادہ ہو گیا، وہ بہت تھک جاتی تھی، تو انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو میں جا کر ان سے کوئی مدد بھی آتی ہوں اپنے لیے. تو آپ نے ان کو غلام دینے کی بجائے کوئی مادی حق دینے کی بجائے ان کو جہاد فاطمہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سکھائے کہ اگر تم ان کو پہلے تو تمہاری تھکاوٹ کرتے ہیں. اور عزیز بہنوں اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب آپ تھک جائیں تو لیٹ کے تصویر شروع کر دیں، ایسا لگے گا جیسے دل بھی ہلکا ہو گیا اور جسم بھی ہلکا ہو گیا. بہترین کلمات ہے، یعنی تھکاوٹ اور پریشانی بیماری کا علاج. پھر اسی طرح سبحان ربی وبحمدہ سبحان ربی وبحمدہ اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہترین دعا کیا ہے؟ ہم سمجھتے کی طرف مانگنا دعا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مجھے شکر یاد ہے کہ ایک دفعہ میری MRI بھی تھی حج کی، تو مجھے انہوں نے کیپسول میں ڈالا تھا، وہ جو بند ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کافی ایک گھبرا دینے والی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے کور میں کوئی ڈال جائے. تو کافی سال پہلے کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے جانے سے مجھے کلمہ یاد کرا دی. آپ یقین کریں کہ دنیا والی نے پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے یوں لگا کہ میری چاروں طرف ہر چیز وسیع ہو گئی اور وہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ میں کسی بند چیز میں اور وہ اٹھ کے بھی بیٹھ سکتی ہے، سانس نہیں لے سکتی، احساس ہی ختم ہو گیا. تو جب کبھی گھبراہٹ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب جب آپ یہ پڑھ رہی ہوں گی کسی تکلیف پر، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے ماما کیا کر رہی ہے اس وقت، اتنی بڑی بات ہو گئی اور ماما بس اللہ کی ذکر کر رہی ہے، وہ کیا کریں گی؟ ان کے لیے آپ کا عمل یاد رہے گا، وہ بھی یہی کریں گے. پر دن میں کتنا دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم چیزیں چلنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھا کہ جب بچے اگر بات نہ مانے یا کوئی پریشانی کرے تو بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، لیکن چھوٹے حسبی اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا اللہ وحدہ، جاننے سیکھنے کے بجائے حیا آ جاتی تو ماما اللہ کو پکارنے لگتی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں تو جیسے تم یہ کر لو یہ کر لو تو ہو سکتا ہے واضح جب جواب نہیں دیتی ہے، اگر بولنا شروع کرے تو یار اب تو اس کے دل میں ڈال دی. اب دیکھیے ایک دم بچے کا بھی ریئیکشن چینج ہو جائے گا، ایٹ لیسٹ وہ بدتمیزی کے لیول پر نہیں آئے گا. اور ایک بات ہے کہ بچے کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، آپ کو شاؤٹ بیک نہیں کرے، جواب نہیں دیں آپ کو. ٹھیک ہے مانے یا نہ مانے جو کوئی ہے، مگر ان کو اس کی اجازت نہیں دے کہ وہ جواب میں گور سے بولنا آپ کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ جھجک کھل گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے قرآن میں جس طرح بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں تو وہاں بچوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے کیا سنو وقت لہما جناح الذل من الرحمہ، یعنی کہ کندھے جھکا کے ماں باپ کے سامنے رہے. اگر بچے بدتمیز ہے تو پھر کیوں بدتمیز ہے، ہونا نہیں چاہیے ان کے اندر آزادی اور انتقالی آنی چاہیے. تو اس کے لیے آپ خود اللہ کے آگے عاجز ہو جائیں کہ اللہ میں عاجز مسکین، یہ میری بات نہیں سنتے تو ان کے دل نرم کر دے. ان کے ساتھ جھگڑنے کے بجائے اللہ سے آگے داری کریں، آپ دیکھیں کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں. پھر اسی طرح بہترین سورت جو ہے الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ، جس کو 17 دفعہ دن میں ہمیں کم از کم سر نمازوں کے وقت تک پڑھنا ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہترین عمل جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا اور حج مبرور. ایک اور موقع پر فرمایا وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جس کی پابندی کی جیسا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ابھی زیادہ کوئی بھی چیز شروع کر لے، چھوٹا سا کوئی ایک کام شروع کر لے، لیکن اس کو ریگولرلی کرے، چاہے 1 منٹ کرے، 10 منٹ کرے، 1 گھنٹہ کرے، لیکن ڈیلی کا اسکیڈول بنائے. جیسے ہم روز کھانا کھاتے ہیں اس کو مس نہیں کر سکتے کچھ بھی ہو. جو لوگ منہ سے نہیں کھا سکتے ان کو ٹیوب کے ذریعے ڈالتے ہیں، زندگی نہیں کام جا سکتی. ایسے ہی نیک کاموں کے بغیر زندگی نہیں ہے، وہ ویرانہ ہے دل سے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز آپ شروع کر لیں، چاہے قرآن کا پڑھنا، اس کا کوئی صورت یاد کرنی ہے یا کوئی ترجمہ یاد کرنا ہے یا کوئی تفسیر پڑھنی ہے یا کوئی اور نیکی کا کام کرنا ہے، جو بھی آپ اپنے لیے منتخب کریں، اس کا کرے تو مینیجیبل ہو اور ریگولر بیسس پر کریں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل یہ ہے اللہ سے ایمان لانا، پھر صلہ رحمی کرنا، رشتے داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کے ساتھ شریک کرانا اور پھر قطع رہی، یعنی خون کے رشتوں کو کاٹ دینا، ان سے بول چال بند کر دینا. پھر بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کی ذکر سے تاری. اتنی ذکر کی عادت ہونی چاہیے کہ ہر خوشی میں، غم میں، ہر فراغت میں، لیٹے ہوئے، طبیعت خراب ہے، کچھ بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کرتے جائیں اور اس حال میں موت آئے. ورنہ اگر ہمیں عام طور پر ذکر کی عادت نہیں تو گھبراہٹ اور پریشانی میں وہ ذکر یاد ہی نہیں آتا. پھر بہترین لوگ کون ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ. پوچھا مردوں میں؟ فرمایا اس کے والد. پھر بہترین مومن آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور سب سے زیادہ انسانوں میں سے بہترین انسان ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. فرمایا خیر الناس کے انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے.
تو सोचो हमारे हाथ से जबान से कैसे लोगों को फायदा पहुंच सकता है, अपने माल से, अपने वक्त से, अपने किस चीज से हम दूसरों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीख के सिखाए। अगर हम सिखाने वाले नहीं तो सीखने वाले बन जाए, अगर हम सीख चुके हैं तो सिखाने वाले बन जाए। फिर इसी तरह फरमाया तुमने सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्र लंबी हो और अखलाक बेहतरीन हो, क्योंकि वो ज्यादा नेकियां कमा लेंगे। और बदतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्र लंबी और अखलाक किसी काम का ना हो। फिर इसी तरह फरमाया कि जाहिलियत में जो लोग बेहतरीन समझे जाते थे, इस्लाम लाने के बाद भी वही बेहतरीन है जबकि दीन की समझ उन्हें आ जाए। यानी दीन की समझ हासिल करने से इंसान की डिग्री अबब हो जाती है। जैसे दुनियावी एजुकेशन से दुनिया की मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है दूसरे लोगों के मुकाबले में, ऐसे ही जो शख्स दीन में समझ हासिल करते तो अल्लाह की निगाह में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर इसी तरह अबू हुरैरा से मर्जी के एक जगह कुछ लोग बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाकर खड़े होकर फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं तुमने सबसे बेहतर और सबसे बदतर कौन है? लोग खामोश रहे। 3 दफा आपने ये बात बताई। इस पर एक आदमी बोला, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यानी इससे पता चलता है कि जब तक लोगों ने कहा नहीं बताइए तो आपने बताया नहीं। फिर सवाल से 3 बार फरमाया हमें बुरे भले की खबर दीजिए। फरमाया तुमने सबसे बेहतर वो है जिससे खैर की उम्मीद हो, कि जिससे मामला हो वास्ता हो तो ये मेरे लिए अच्छा देगा, ये अच्छा इंसान है, ये मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये मुझे डटेगा नहीं, ये मुझे चीज नहीं करेगा। और सबसे बदतरीन वो है कि जिससे खैर की तवक्को न हो और उसके शर का अमन न हो, वो बदतरीन इंसान है। कि लोग देख के घबरा उठे है ये फिर आ गया, अब ये कोई और कितना काम करेगा। सोचिए कि आपकी पहचान क्या है, ये दिन लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। ये नहीं क्या उसको बंद करना शुरू कर देंगे, लोगों में नजरों में अच्छे बन जाए। नहीं, जब हम अल्लाह के सामने अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला मोहब्बत करेंगे आपसे, और अल्लाह ताला जिब्रील को बुला के कहेंगे जिब्रील मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत से सबके दिलों में डाल दी जाएगी और आपकी पहचान बेहतर हो जाएगी। फिर फरमाया सबसे अच्छा आदमी वो जो दूसरों का हक पूरी तरह अदा करे, अधूरा नहीं। फरमाया बेहतरीन लोग वो है जो फर्ज वगैरह अंतर तरीके से अदा कर दी। फिर फरमाया बेहतरीन लोग वो हैं जो अखलाक में अच्छे अपने कंधे दिखाने वाले, यानी आदमी के साथ दूसरों से मिले, अकड़ से नहीं, ऊपर वाला हाथ रखने के बजाय अपने आप को हम्बल रखे, कितनी बड़ी नेमत और दौलत हमें मिली है। फिर इसी तरह जो घर वालों के साथ बेहतरीन है, मर्दों के लिए खास तौर पर खैर तुमने आदमी वाला खैर तुमने आदमी, तुमने सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सबसे बेहतर अपने घर वालों के लिए ज्यादा बेहतर हूँ। एक और जगह फरमाया तुमने से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी औरतों के हक में अखलाक के एतबार से अच्छे, यानी वो मर्द बेहतरीन है जो औरतों से मामला करते हो, अपने बीवी के साथ मामला करते हो, बहन माँ से मामला करते हो, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे। और बेहतरीन औरतें कौन सी है? जब खामन उसकी तरफ देखे तो उसको खुश करते, इंसान बात करे, अच्छे लिबास में रहे, उसके साथ अच्छा मामला करे, और जब हुक्म दे तो फर्माबरदारी करे, उसकी बात मान ले, इन नहीं तो अल्लाह की नाफरमानी की बात है। और अपने नफ्स और माल के मामले में खामन की ऐसे अंदाज में मुखालफत न करे जिसे हम पसंद करते, यानी खामन को चढ़ाने वाली बातें न करे। जिससे बात तक ऐसी बातें होती है नहीं अच्छी लगती तो इंसान खामोशी इख्तियार कर ले, तो जिस चीज से खामन नाराज होता है उससे करीब न जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन बीवी वो है जिसकी तरफ तुम उसे देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, जब तुम कुछ कहो तो वो तुम्हारी बात मान ले, और जब तुम मौजूद रहो तो अपनी माल और जात के मामले में हिफाजत करे, ऐसे काम में न लगाए जो पसंद नहीं अल्लाह ताला को और शोहर को पसंद नहीं। बेहतरीन शादी कौन है? कुरान पढ़ने वाला। फरमाया लोगों में खराब के लिहाज से बेहतरीन इंसान को है जो कुरान पढ़े तो नजर आए कि अल्लाह को डरता है, खाली अच्छी किरात, अच्छे अल्फाज और अच्छी अच्छी तस्वीरें नहीं, बल्कि उसको देख कर यकीन हो कि ये कुरान से पढ़ने वाला वो सच्ची इंसान। इसी तरह बेहतरीन लीडर कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लीडर जैसे बेहतर वो है जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, और वो तुम्हारे लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं, और तुम उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हो। और तुम्हारे लीडर में से बदतरीन लीडर वो है जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो और वो तुमसे बुग़्ज़ रखते हैं, तुम उन्हें लानत करते हो, वो तुम्हें करते हैं। कितनी बात क्या चीजें दे दिया गई। फिर सबसे बेहतरीन बात जो सबसे ज्यादा सच्ची है, इंसान को सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज जो मिली है वो उसका अच्छा अखलाक है। सबसे बड़ी दौलत जो उसको मिली कि लोगों के साथ मामला करता है अच्छी तरह से करता है। बेहतरीन साथी वो जो अपने साथी भी देखता है, यानी आपके दोस्त फ्रेंड में से सबसे अच्छा वो जो आपके हक में अच्छा है। इसी तरह बेहतरीन पड़ोसी लेबर वही अच्छे हैं जो आपके हक में अच्छे हैं। फिर इसी तरह बेहतरीन निकाह हो जो सबसे ज्यादा आसान हो। सबसे अच्छी शादी कौन सी? हमारा क्राइटेरिया क्या सबसे अच्छी शादी का?
دیکھو وہ فضول خرچے کم ہوگی. لیکن ہمارے دین میں کیا ہے جو سب سے آسان ہے, کوئی پرابلم نہ کریٹ کی جائے. سب سے چیزیں جو سب سے اچھی چیزیں مرنے کے بعد چھوڑ سکتے ہیں وہ 3 ہیں. نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے, لیکن اگر آپ نے ان کو دعا سکھائی نہیں تو کیا پابی گی. صدقہ جاریہ ایسی جگہ مال لگانا کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس سے پیر پھوٹتی رہے. ایسا علم جس کے بعد عمل بھی کرے, ایسا علم چھوڑنا جس سے لوگ عمل کرے. اگر عمل ہی نہیں وہ کر رہے تو پھر آپ کے لیے کیا صدقہ جاری بنے گا. پھر بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی کے لیے تیار ہو, یعنی جب اس کو بلایا جائے تو فوراً آ جائے. پھر بہترین صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو مفلس اور غریب نہ کر دے بلکہ مالدار رہنے دے اور صدقے کا آغاز اپنے گھر والوں سے شروع کرے. پھر اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال چاہے خیمہ ہو, چاہے اللہ کی راہ میں کسی خادم کی خدمت کرنا یا اللہ کی راہ میں کسی کو سواری دینا, یہ سب بہترین صدقے ہیں. پھر اس رشتے دار کو دینا جو آپ کا کوئی حق نہ دیتا ہو. کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے یہاں بہت بڑے اجر و ثواب کو باعث بنتا ہے. تو جب انسان کو اللہ کے یہاں جواب مل رہا ہو تو پھر کچھ بھی مشکل کام مشکل نہیں رہتا. پھر اسی طرح اس کا صدقہ افضل ہے جس کے پاس بہت تھوڑا ہو مال اور اس کا بھی وہ نکال کے دینے والا. پھر بہترین اور صدقہ پانی پلانا ہے, عادت سے پورا کرانا, ناراض لوگوں کو باہر ملانا. پھر بہترین رزق جو ضروریات پوری کرتا ہوں, بہترین کام جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کرے. پھر بہترین خرچ جو انسان اپنے گھر والوں کو خرچ کرے اور جو اپنے جانور پہ کرے یا اپنی گاڑی وغیرہ پہ کرے, اور وہ جو اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے جو اللہ کے راستے میں اس کے ساتھ ہیں. جیسے آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو آپ کے لیے جو بھی کسی نے انتظام کیا وہ ان کے لیے بہترین لے کے شمار ہوگا. جو بھی جس نے مینج کیا, ارینج کیا, مال خرچ کیا, وہ کرا. پھر اللہ کے محبوب کھانا ہو جس کو کھانے والے زیادہ ہوں, یعنی وہ کھانا زیادہ خوشی کا باعث بنتا ہے. پھر اسی طرح بہترین خوشبو جو ہے مردوں کے لیے بہترین خوشبو جس کی خوشبو زیادہ ہو, اور عورتوں کی بہترین خوشبو جس کی خوشبو زیادہ نہ بلکہ رنگ ہو. پھر اسی طرح بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمان اور حارث ہے. کل دوسرے کو پوچھا تھا کہ حارث نام مطلب مرا, حالانکہ یہ پسندیدہ نام نیچے ہے. بہترین علاج ہجامہ ہے, کپڑے صحیح لگوانا. انعام کا دعوی تم بھی الشجامہ, صحیح مسلم کی روایت ہے. کپڑے وہ جو کس لگا کے جگہ کو سن کرتے اور پھر اس سے چھوٹے چھوٹے کس لگاتے تو آپ ابھی کام کرتے ہیں, جو خراب بلڈ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. پھر اسی طرح کافی بھی کلام کافی بھی بیسٹ رنگ بھی, کیونکہ اس میں آتا ہے بہترین دن جس میں تمہیں ٹینگی لگوانی چاہیے وہ 19 اور 21 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروپ کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹینگی لگوانے کا اہتمام ضرور ہے. ٹینگی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم کب لگاتے ہیں تو پہلے زمانے میں چین لگاتے تھے, یہ ہوتا نا ہارن کے جانور کا, تو اس کے ساتھ وہ سٹ کرتے تھے اس کے اوپر سے ہارن کے اوپر اس طرح کرتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ سے زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو, اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا. یعنی آپ کی کسی عمل سے, کسی ایکشن سے, کسی بات سے, کسی خبر سے اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی خاطر اسے خوش کرنے میں دیر نہ کرے. آپ یہ نہ سوچے کہ میں تو خوش کروں گا, آپ کا سوچا آپ کسی کو اتنی چھوٹی سی کوئی چیز دیتے ہیں, کچھ اسمائل دے دیتے ہیں اور اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. سوال یہ آگے بڑھ کے کر دیتے ہیں کہ دس از بیسٹ آف گیم بیسٹ. اس میں کیا فرق ہوتا ہے, کیا بچوں سے ملنے کسی سے, پھر اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا, یعنی اس کو کسی ٹربل دے رہی ہے, کچھ خوش کر رہا ہے, اس کا قرضہ چکا دینا, یعنی اس کو کوئی ڈیٹ ہے تو آپ کے پاس اللہ نے دیا ہوگا تو آپ اس کی طرف سے ادا کر دیں, اس کی بھوک دور کر دینا, اگر اس سے کھانا نہیں کھایا تو وہ کھلا دو. اصل ہے مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. اور یاد رکھتے جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں کو ڈھانپ دے گا, اس کی برائیوں کو چھپا دے گا. اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی قوت کے باوجود کی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ہل جائیں گے. اور بد اخلاقی اعمال کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جیسے سر کا شاید وہ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. یعنی جو بدتمیز بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں ان کے سارے عمل برباد ہو کر رہ جاتے ہیں, ان کا رنگ تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں, ان کو کچھ ملنے والا نہیں.
लेकिन आप सारी रात तहज्जुद करें, सुबह उसकी चिल्ला चिल्लाना शुरू करते हैं हस्बैंड के साथ, तो वो जो किया है सारा सब वाइप आउट। लेकिन अगर आप हंसते होते हैं गुस्सा कंट्रोल कर जाते हैं, गुस्सा कंट्रोल कर जाते हैं, आपका दिल चाह रहा है किसी को खूब सुनाए, ये किसी की बैड बाइटिंग करे, लेकिन आप कंट्रोल कर जाते हैं, नहीं मैं अपने रब पर तवक्कुल करता हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकता। अब अगर कोई बिगड़ा हुआ तो बजाय उसकी बुराइयां करने का अल्लाह उसको हिदायत दे, ये ज्यादा अच्छा है ना। जब दिल खोल रहा हो किसी के बारे में तो क्या करना चाहिए, यार उसको हिदायत दे दे, उसको मेरे हाथ में अच्छा कर दे, बल्कि शौहर के साथ नहीं बनती, बच्चे के साथ नहीं बनती, बजाय इसके कि अल्लाह इसको मुझसे दूर कर दे, ताकि अल्लाह इसके दिल में वही मोहब्बत डाल दे, अल्लाह हमारे हालात की इस्लाह कर दे, तो इंशाल्लाह खैर होगी। खैर अपने लिए भी माने, दूसरों के लिए भी माने, ना तो उनका बिगाड़ने वाले काम। और बेहतरीन दिन जुमा का दिन है और असर हज, बेहतरीन घड़ी, रात का आखिरी हिस्सा, बेहतरीन जगह बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी और बेहतरीन मस्जिद और बेहतरीन खिस्से, यानी बेहतरीन जगह बेहतरीन मस्जिद और बेहतरीन मस्जिद वो जो कुशादा हो जिससे दूसरे को जगह दी जाए और आराम से लोग बैठे और आराम से लेक्चर सुनते। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये बातें मैंने अपने आप को सबसे पहले और आपको इसलिए याद कराई है कि अगर हमारा अमल अच्छा हो जाएगा ना तो हम वो प्रोडक्टिव होंगे, हम अपने बच्चों के लिए 10 रोल मॉडल होंगे, हम दुनिया में कुछ करके जाएंगे तो आखिरत की हमारी अच्छी होगी। इससे हम सब भूलने वाले, हमें ये बातें पता भी होंगी, लेकिन जरा दोबारा याद आ जाकर फिर इंसान अगर इन सारों में से 2 बातों पर अमल हो गया, अच्छा अपना तो बेहतरीन जिक्र या अल्लाह से डर के कुछ गुनाह शुद्ध करते इंशाल्लाह यहाँ आना हम सबका फायदे का होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।